وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں قبضہ گروپوں کے گھر گرانے سے قبل مکمل انکوائری کی گئی۔ قبضہ گروپوں کو سابق حکومتوں نے پال رکھا تھا۔ مہنگائی تکلیف دہ، عوام کی مشکلات کا ادراک ہے۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس کے ذریعے اپوزیشن نے خود کو ہی مشکلات میں ڈال دیا۔ پی ٹی آئی کے پاس ہر ڈونر کی تفصیلات ہے۔ اپوزیشن صرف 100 ڈونرز کی تفصیلات ہی لے آئے۔ وزیر اعظم کا عوام کی کالز پر جواب۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں میثاق جمہوریت میں پی پی نون لیگ نے اوپن بیلٹ تجویز پر اتفاق کیا تھا، اب خود ہی اپنی ہی تجویز سے بھاگ رہے ہیں۔ اپوزیشن ہارس ٹریڈنگ سے سیٹیں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ شفاف انتخابات میں سب سے بڑی رکاوٹ خود اپوزیشن جماعتیں بن رہی ہیں۔ پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں، قبضہ مافیا اپوزیشن رہنماؤں کی اے ٹی ایم مشینیں ہیں۔ سینٹ الیکشن کے لیے قاف لیگ کے کامل علی آغا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کلین چٹ دے دی۔ وزیر اعظم سے چودھری پرویز الہی کی اہم ملاقات۔ سینٹ الیکشن میں اتحادیوں کی مشاورت سے آگے چلیں گے، وزیر اعظم کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان ملاقات میں فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی تفصیلی بات چیت۔ لائن آف کنٹرول کی صورتحال اور بھارتی قابض فورسز کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین سے کرونا ویکسین پاکستان پہنچ گئی۔ ویکسین پاک فضائیہ کے خصوصی طیارے کے ذریعے لائی گئی۔ نور خان ایئر بیس پر کرونا ویکسین حوالگی کی تقریب، شاہ محمود قریشی اور چینی سفیر نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا چین نے پاکستان کے ساتھ لازوال دوستی کا عملی مظاہرہ کیا۔ کرونا ویکسینیشن کا بدھ سے آغاز، کوئی وی آئی پی نہیں، سب کو مرحلہ وار ویکسین دی جائے گی۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا اعلان، کہتی ہیں رجسٹریشن سمیت تمام انتظامات مکمل ہیں۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بدھ سے کرونا ویکسینیشن کا آغاز کریں گے۔ پنجاب کو 75,000 ویکسینیشن کا کوٹا ملا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کورونا وائرس میں مبتلا۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ عوام سے اپنی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل۔ کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 26 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 11,683 ہو گئی۔ مزید 1,615 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,46,000 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 5,02,000 افراد صحت یاب۔ 33,493 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 22,40,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 10,35,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 4,52,000، برازیل میں 2,24,500، بھارت میں 1,55,000، میکسیکو میں 1,58,600، روس میں 74,000، فرانس میں 76,000، برطانیہ میں 1,06,000 اور سعودی عرب میں 6,375 اموات۔ پیٹرولیم قیمتوں سے ستائی، عوام پر ایل پی جی بم بھی گرا دیا گیا۔ فی کلو قیمت میں 10 روپے 38 پیسے اضافہ۔ گھریلو سلنڈر 122 روپے 46 پیسے اور کمرشل سلنڈر 471 روپے مہنگا ہو گیا۔ شہباز گل کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا بس چلے تو پاکستان بنانے کا کریڈٹ بھی بھٹو کو دے دے۔ بھٹو کا نام زندہ رکھنا ہے تو فنکاریوں کے بجائے عوامی خدمت کریں۔ پیپلز پارٹی کے وزراء عالمی پروجیکٹس اور معاملات پر بونگیاں مارنے کی بجائے صوبوں پر توجہ دیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں سندھ میں جنگل کا قانون ہے۔ بااختیار ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے لوگوں پر ظلم کریں۔ اسی بااختیار صوبے کو وفاق نے اربوں روپے فنڈ دیا۔ سندھ کو وفاق کو کورونا سے بچاؤ ویکسین دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اس پر سیاست کی جا رہی ہے۔ یہ اپنے مفاد کے لیے 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں۔
एहसन इकबाल कहते हैं, कौम का हर तबका हुकूमत को घर भेजने की दुआ और जिद्दोजहद कर रहा है। हमारी राय थी सेनेट को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पीडीएम सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएगी। अपोजिशन रहनुमाओं का 4 फरवरी को सरबराही इजलास होगा, जिसमें अपने आइंदा के लाए अमल और लॉन्ग मार्च के लिए पीडीएम हतमी फैसला करेगी। डेडलाइन गुजर जाने के बाद अब इमरान साहब को टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके। मरीम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहती हैं जो मजाक अवाम से करते थे अब वही उनके साथ होने वाला है। ओपन बेल्ट पर वजीर आजम परेशान है क्योंकि इत्तेहादी और अरकान साथ छोड़ चुके। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में वोट पर डाका डाला गया। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम कौम के सामने बेनकाब हो गया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, पीडीएम की 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई। इस्तीफे देने की खोखली धमकी भी आश्कार हो गई। अवाम को पता चल गया कि इनका एजेंडा जाती मफाद और हफ्ज़े इक़्तिदार है। ओपोजिशन की हसरतें और साजिशें दम तोड़ गई हैं। अवाम ने ओपोजिशन के हर कौल व फेल को यकसर मुस्तरद करके मुंतखब जमहूरी हुकूमत का साथ दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, पता था सब पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। एनएफसी अवार्ड का 60% सूबों के पास चला जाता है। सूबाई मसाइल में विफाक का कोई इख्तियार नहीं। सूबों के पास जाने वाले पैसे की मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं। वजीर आला सिंध कहते हैं, वो वजीर आजम को जवाब दे नहीं। गवर्नर पंजाब से वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर की मुलाकात। करप्शन के खात्मे, सियासी और हुकूमती उमूर समेत दीगर इशूज पर बातचीत। चौधरी सरवर कहते हैं, पीडीएम करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ और एहतसाब का खात्मा चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमानदारी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। ओपन वोटिंग के बिल की मुखालिफत हॉर्स ट्रेडिंग की सपोर्ट करना है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पीडीएम करप्शन केसेस से बचने के लिए ड्रामा करती रही। पीडीएम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, ये अब नाकाम हो चुके हैं। धांधली का रोना रोने वालों ने खुद एक दूसरे को हराया हुआ है। नैब जब आजादाना काम करने पर आ गया तो उनको अपनी करप्शन का खौफ हो गया। पीडीएम डेडलाइंस देते देते खुद डेड हो गई। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की ओपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं इस्तीफे, सेनेट इलेक्शन का बाइकॉट, धरने, जलसे सब नाकाम हो चुके हैं। पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट अपनी मौत खुद मर चुकी है। दिसंबर भी गया, जनवरी भी गया, इस्तीफे नजर आए ना पीडीएम वाले कहीं दिखाई दिए। पाकिस्तान की गयूर अवाम ने चोरों का एजेंडा मुस्तरद कर दिया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पीडीएम की क़यादत के उतरे चेहरों से मायूसी आया है। ये अनासर इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। मुस्तरद शुदा अनासर का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। माजी में भी यही टोला मिलकर मुल्क को नोचता रहा। शहरी रहमान कहती हैं, मुल्क चलाना नाअहल टोले के बस की बात नहीं। 2 माह में पेट्रोलियम कीमतों में 5 मरतबा इजाफा किया गया। कीमतों में अदम तवाजुन से जाहिर होता है हुकूमत गैर मुस्तहकम है। वज़ीर आज़म को गलत मुआशी इशारे बताए जाते हैं। हुकूमत बताए पेट्रोल कीमत में पैसे क्या वज़ीर आज़म की जेब में जा रहे। इमरान खान कहते थे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ वज़ीर आज़म चोर है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की हुकूमत पर तनकीद। पीटीआई बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रही है मगर मीडिया खामोश है। मुल्क में सर्द और खुश्क मौसम का राज। बालाई इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान समेत चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बालाई पंजाब में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। 8 साल में पहली मर्तबा पाकिस्तान की बरामदात मुसलसल 4 माह के दौरान $2 अरब से जायद। अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, हमारी बरामदात में इजाफा रुझान बरकरार है।
रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान बरामदात 5.5% बढ़कर 14.245 अरब डॉलर हो गई। म्यांमार का कंट्रोल फौज ने संभाल लिया। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाली आंग सान सू की समेत कई दीगर अहम रहनुमा गिरफ्तार। फौज का 1 साल के लिए हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान। कमांडर इन चीफ इख्तियारात सौंप दिए गए। किसानों का एहतजाज मुल्क की बेइज्जती करार। नरेंद्र मोदी भी बोल पड़े। कहती हैं यौम जमहूरिया पर किसानों का एहतजाज और कशीदा सूरत-ए-हाल से भारत की बेइज्जती हुई। भारतीय तिरंगे की तौहीन पर अफसोस हुआ। मोदी का ज़राअत के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराने का ऐलान।